متعلق بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ سب سے پہلے بات ہوئی ہے انہیں 148 پہ. خان صاحب نے اس الیکشن اور اس کے رزلٹ پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. انہیں 148 کے بارے میں خان صاحب کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی انٹائر کریڈیبلٹی اب ختم ہو چکی ہے. ایک آئینی ادارہ جس کی ساری ذمہ داری آئینی یہی ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اگر اس کے سامنے ہی فارم 45 بھی فورج کیے جائے، فارم 47 بھی فورج کیے جائے، وہ نہ وہاں آبزرور بھیج سکے، نہ خود مانیٹر کر سکے، نہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ. جس طریقے سے رپورٹ پٹن کی آئی ہے جس میں اسلام آباد کے سارے تینوں کنسٹیچوئنسی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جیت کا ذکر کیا ہے، اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے. خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ دبئی لیکس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے اس پہ بھی ایک مطالبہ کیا ہے. وہ لوگ جن کے نام آئے ہیں، چاہے وہ محسن نقوی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ نواز شریف یا ان کے بچے، ان سارے لوگوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری منی ٹریل دے دے انہوں نے یہ پراپرٹی کس طریقے سے خریدی ہے. خان صاحب کا خیال ہے کہ نیب کا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ چل رہا ہے اس پہ جلد سے جلد اس کی ہیئرنگ ہو اور اس پہ فیصلہ آ جائے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ پاس کروایا تھا قانون کہ 50 کروڑ سے کم سرے سے نیب اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو، پورا پاکستان دیکھے، اس کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، اور منی یہ جو لیکس ہوئی ہے دبئی لیکس، اس میں جو لوگ انوالو ہے جو اپنا حساب نہیں دے سکتے، اس کی بھی منی ٹریل ہو اور سپریم کورٹ اس میٹر کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول ہو جس میں پاکستانی شہری اپنی ملک میں انویسٹ کرے جس طرح باقی ممالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے شہباز شریف کی ایک بات پہ تبصرہ کیا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دیں. خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اب وقت ہے اس مرتبہ شریف خاندان، زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے. وہ اپنے سارے جو جائیداد انہوں نے بنائے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا، اور وہ جتنے بھی ایمٹی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنا حساب ان کا دے. خان صاحب نے جو پنجاب میں حتک عزت والا قانون آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو یکسر مسترد کرتے ہیں. پہلے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اسے قانون لانے کے لیے. اس قانون کے پیچھے ان جو محرکات ہیں اس میں سب سے پہلا محرک یہی ہے کہ یہ لوگوں کی زبان بندی کرے. وہ لوگ جو حق سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ جو سچ بولنا چاہتے ہیں، وہ پوری تفصیل آگے لانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بند کرے. لہذا پاکستان تحریک انصاف اس کو ختم کرتی ہے، رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے اس قانون کو. جی پلیز. گورنر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا ملتان میں جو الیکشن ہوا ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے فارم 47 کا، کیا وہ دفن نہیں ہوا کل جب آپ کا پورا سوال ہے؟ جی. ایک تو آپ کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے وہاں سے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سماعت میں بشرا بھی بڑی ناراض نظر آئی، وانی پی ٹی آئی سے بھی، اپنے وکلا سے بھی. کیا ایشو تھا بیچ میں؟ کیا واقعی جو انہوں نے ریزنز دیے ہیں کہ پچھلی سماعت کے، ہمیں تو لگ رہا ہے وہ ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے. ایک تو یہ بتائیں. دوسرا کہ جو آپ دبئی لیگس کی بات کریں اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو جب آپ نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی انہیں 148 کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی کا ذکر کیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہماری 30,000 کی لیڈ ہوگی. یہ بائی الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے
जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है कि ये आप कहते हैं उनके दो भाई ऑलरेडी कौमी असम्बली में है, तीसरा भाई भी कौमी असम्बली में आ रहा है, चौथा भाई वो प्रोविंशियल असम्बली में मौजूद है। तो ये सारा के सारा सूर्य दुनिया ने देखा है। आपने वो जो कैंडिडेट है हमारा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपने उसको आरओ के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने उनके सामने उनके जो रिजल्ट है, अगर ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट था तो उनके सामने आपने रिजल्ट टैली नहीं किया, उनको कन्फ्रंट नहीं किया, उसकी प्रोविजन। तो ये तो सारा कुछ लेके आए थे, तो इसलिए ये रिजल्ट तो हम कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए, इनको जितवाया गया। वही फॉर्म 45, 47 वाला मसला इन्होंने कराया था। जहाँ तक बीबी का है तो बीबी साहिबा का अपने वकला से कोई नाखुश नहीं है। उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया था जज साहब पे, क्योंकि वो पहले जिस तरीके से तेज़ी से केस चला रहे, रात के वक्त आपको नोटिस आ रहा है, लाहौर से वकीलों को बुलवाया जा रहा है और कह जी कि आप सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएं। तो हम कहते हैं बाकी केसेस में जिस तरीके से आज हमें बड़ी खुशी है कि टरियान के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया अगर इंडिपेंडेंट माई अप्लाई करे तो हमें रिलीफ मिलेगा। वो कहने का मतलब सिर्फ यही था बीबी का कि हमें डिस्ट्रेस इसलिए कि आप क्यों जल्दी आपको इस केस को इस तरीके से आप लेके जाते हैं। जहाँ तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं दुबई लीक्स पे, सो हम एक रास्ता बोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और लॉ ऐसा नहीं है कि वो आपको मना करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बट हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब यही कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों के नाम आए वो मनी ट्रेल ज़रूर दे दे अपने पैसों। आपने मनी ट्रेल का जिक्र किया, शरीफ खानदान मनी ट्रेल दे, तमाम लोग मनी ट्रेल दे, क्या इमरान खान और उनकी बहनें भी अपनी मनी ट्रेल जो है वो लाएंगे आप सामने? और ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत बन रही थी तो जहाज़ों में लोगों को बिठा बिठा के लाया जा रहा था, वो पैसा कहाँ से आ रहा था, क्या उसका भी रिकॉर्ड देंगे? देखिए, जहाँ तक मनी ट्रेल की बात है तो हमारे खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है जो हम उसमें मनी ट्रेल न दे चुके हो। और खान साहब का जो केस चला था, साकिब निसार ने उसका फैसला कर लिया तो खान साहब ने पूरी मनी ट्रेल दे दी थी, और उनको कहा गया था कि पुराने रिकॉर्ड भी लेके आओ कि आपने प्लॉट कैसे, अपार्टमेंट कैसे खरीदा किया, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके सामने आया था। इसलिए हम कह रहे, जहाँ तक आप देखो पुरानी बातें कर रहे, मैं आपको एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होता है, या वो पहले दिन से अपने नॉमिनेशन पेपर उसने फाइल किए हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा, और वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके जीतता है, वो जैसे चाहे पार्टी को ज्वाइन करे, उसके पास ये राइट है। लेकिन लोगों से पार्टी जुड़वाना या लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ये गलत है, हम इसको वो करते हैं। ये बताइएगा कि एक तो आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, उसके कुछ दिन से भी आपने किए, उसके बाद कोई हमें एक्टिविटी नजर नहीं आई। देखिए, हमने दूसरा ये बताइएगा कि आपने अप्रैल में कहा खान साहब अप्रैल में रहा हूँ, फिर आपने कहा मई में रहा हूँ, अब तो मई भी जा रहा है, ये बताइए कब रहा हो रहे हैं? जहाँ तक उसका ताल्लुक है, ये जलसों का ताल्लुक है, तो हम शेड्यूल दे चुके हैं और हम अदलिया से यही मुतालिबा अभी भी कर रहे हैं कि देखो जो लोग हैं, अगर आप कानूनी तौर पे जाएं और किसी को कहें और कोर्ट में जाएं और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको आप कहें कि हमें परमिशन दे दे, मैं यहाँ पीसफुल अपना जलसा करना चाहता हूँ, वो नहीं देते, तो हम अदालत के पास गए हुए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इजाज़त देंगे। अब हम 8 जून के लिए वो अनाउंस कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमारा जलसा होगा और बड़ा जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। हम उसके लिए कोर्ट ही जाएंगे कि हमें एनओसी मिल जाए। फैसलाबाद का हम कह रहे हैं, गुजरावाला का हम कह रहे थे, कराची में कह रहे थे, लाहौर के लिए कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो एनओसीज हो और अदालत के थ्रू हो ताकि हमें मसाइल ना हो। तो हम तो कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस हमारा चलेगा। जहाँ खान साहब का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदलिया का टेस्ट है। अदलिया जिस तरीके से आज टरियान का केस का फैसला हुआ है, जिसमें जज साहिबान ने कहा यस ये फैसला तो डिसाइड हो चुका है और बहुत अच्छा किया है जहांगीरी साहब ने, तो उन्होंने इस किस्म का फैसला किया और ऐसे जजमेंट्स आने चाहिए जो लोग देखें कि वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। हमें अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर ये जल्द फैसले करेंगे तो खान साहब इंशाल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। थैंक यू जी। अदालत ने एक फैसला दिया था अडियाला जेल में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उसकी मीडिया कवरेज के हवाले से कि मीडिया मुख्तसर रिपोर्टिंग कर सकता है और खान साहब की पाबंदी है, वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। वो जी बिल्कुल मॉडिफाइड किया हुआ, मॉडिफाइड किया हुआ, उसके खान साहब से उस पर बात नहीं हुई, लेकिन खान साहब के नॉलेज में वो रिपोर्ट हो चुका है और वो खान साहब के नॉलेज में। थैंक यू।